नानक साहब महाराज जी की पावन जीवनी गुर इतिहास सरवण करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। कवि संतोख सिंह जी श्री नानक प्रकाश ग्रंथ के अंदर दर्शा रहे ने। गुरु नानक साहब महाराज पांदे गोपाल दास दे कोल पढ़न वास्ते जांदे। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जदों पांदे नूं उपदेश दिंदे सच दे बारे समझाउंदे है, वो पांदा गोपाल दास गुरु नानक साहब महाराज जी के चरनां दे उपर झुक जांदा है। जदों अगले दिन मेहता कल्याण दास अपने पुत्र नानक जी नूं पांदे दे कोल छड्डण वास्ते जांदे ते पांदा अगों हथ जोड़ के आखदा है, कहंदा कि कालू जी नानक नूं पढ़ाउण दी बार बार जिद ना करो। ये ते गुरु नानक साहब सारियां विद्या दा करता है, करता भाव बनाउण वाला है। पांदा आखदा मैनूं ते इउं लगदा है जिवें सारियां विद्या ही गुरु नानक साहब ने बनाईयां होण। ये तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत सियाणा है, ये अवतारी पुरुष है, इनू केवल अपना पुत्र ना जान। फिर एक दिन ऐसा ही होया, गुरु नानक साहब महाराज कागज़ां नू कट कट के एक पोथी बना रहे सन। मेहता कल्याण दास जी ने आन के जदों देखिया नानक की कर रहे हैं, बड़ा ध्यान केंद्रित करके बैठा होया, इधर उधर भी नहीं वेखदा। ते उस वक्त गुरु नानक साहब महाराज कहंदे ज्ञान पढ़ रहा हाँ, गीता पढ़ रहा हाँ। हैरान हो के पिता जी आखदे कहंदे मैनू भी दस की ज्ञान है, की पढ़ रहे हैं। जदों गुरु नानक साहब महाराज जी ने मेहता कल्याण दास नूं भी वो आत्मक ज्ञान जिहड़ा बख्शिश किया ना, ते मेहता कल्याण दास हैरान रह गए। घर जाके मात तृप्ता जी नूं दसदे भी अज की कुछ होया, जो कुछ कदे पंडित हरदयाल ने कहा सी कि आम पुरुष नहीं है, जो कुछ पांदे गोपाल दास ने कहा सी ये कोई आम पुरुष नहीं है। सचमुच अज मैं भी सुन लिया है, जेड़े ज्ञान दियां गल्लां ये करदा है वो ज्ञान दियां गल्लां कोई आम गल्लां नहीं है। इस करके ये वाकई कोई आम पुत्र नहीं है। गुरु नानक साहब महाराज जी की प्रशंसा हो रही है। अज कवि संतोख सिंह जी दर्शा रहे ने, पहली बार पांदे गोपाल दास दे कोल गुरु नानक साहब लेखाकारी पढ़न जाते, भाव गणित पढ़न जाते है। हुण अरबी ते फारसी पढ़न वास्ते किवें मौलवी दे कोल जाणगे, उस इतिहास नूं कवि संतोख सिंह जी काव्य रूप दे विच श्री नानक प्रकाश ग्रंथ दे अंदर दर्शा रहे ने। चल रहे लड़ीवार इतिहास दी विचार दे नाल जुड़न वास्ते आप संगत एक बार रसना तो उचारण करियो। सारे आखियो जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। बालक सो मिल खेलत खेलन लाल बलोकत तात दुलारे। कवि संतोख सिंह जी आखदे ने, कहंदे गुरु नानक साहब महाराज बाकी दे बालकां दे नाल मिल के खेडदे ते खेडदियां नूं जदों पिता जी वेखदे, मेहता कल्याण दास वेखदे, बड़ा प्यार करते हन, लाड लडाउंदे हन। सुंदर पूखन चीर शरीर तरे तलवंडी की बीथी बिहारे। कहन लगे पे गुरु नानक साहब महाराज जदों बालकां दे नाल खेडदे पे हन, उन्हां दे शरीर दे उपर सुंदर गहने ने, बड़े सोहणे उन्हां दे पाए होए जिहड़े वो कपड़े ने। ते कवि संतोख सिंह दर्शा रहे ने, कहंदे तलवंडी दीयां गलियां दे विच जदों फिरदे है ना ते बड़े सोहणे लग रहे सन, शोभा पा रहे सन। दौर चले कब बैस रहे कबहू मधुर मुख बैने उचारे। कहंदे भी दौड़दियां कदे सारे बच्चे समेत गुरु नानक साहब महाराज बैठ जांदे,
ਕਦੇ ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਭੋਜਨ ਮਾਤ ਤੇ ਲਿਕਰ ਖਾਤ ਖਵਾਵਤ ਹੈਰਤ ਹੈ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆਣ ਕੇ ਮਾਤ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਬਾਸਰ ਕਾਲੂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਓ ਪੜਨੇ ਬਿਨ ਨਾਨਕ ਬੈਸ ਬਿਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਗੁਜਰਾਨ ਕਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਨ ਲਿਹੇ ਕਮਾਏ। ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਕਾਰ ਕੀ ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਨ ਬਨੇ ਗ੍ਰਿਤ, ਜੇਕਰ ਹੈ ਜਗ ਨਿੰਦਿ ਲਾਏ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਧੰਦਾ ਏ, ਪਵ ਪਟਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਪਟਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਤੇ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾ ਤੇ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕੋ ਜੋਗ ਪੜਾਵਨ ਹੈ, ਪੜ ਹੋਏ ਜਬੇ ਪੜਿਓ ਤਬ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਲੈ ਸੁਤ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਚਲਿਓ ਜਹੈ, ਪਾਰਸੀ ਬਾਲ ਪੜੇ ਮਿਲ ਬ੍ਰਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬੀ ਸੀ, ਫਾਰਸੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਆਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਏ, ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਪਲੋ ਮੁਝ ਦਿਓ ਬਤਾਏ ਬਸਾਉ, ਆਨ ਪੜੇ ਤੂੰ ਆਨੰਦਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਗੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਪਾਨੇ ਸੁਬਹੇ ਦਿਵਸ ਭਲੇ ਮਕਤਬ, ਮਾਈ ਫਰਜੰਦ ਕੋ ਬਿਠਾਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਾਜ਼ੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਆਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਉਹ ਆਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਛੱਡ ਜਾਇਆ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਪੜਾਉਣਾ ਖਿਲਾਫ ਤੁਮ ਸੰਗ ਜਾਓ, ਹੋਤ ਹੋਸ਼ਵੰਦ ਅਬ ਧਾਮ ਨਿਜ ਜਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਆਖਦਾ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਕਬ ਗਿਓ ਰੈਨ ਪਈ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀਓ, ਹੋਰ ਸੁਭ ਹੋਰਿ ਉਠ ਦੇਖਿਓ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਛਕ ਕੇ ਸੌਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕੇ ਸੰਗ ਲੈ ਬੈਠ ਸੁਧ ਸਾਇ ਦੇਹੀ, ਪੜੋ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੀਤ ਕਬਹੂ ਨਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟੇਕ ਕੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਮਕਤਬ ਆਏ ਕਾਰ ਖਿਕ ਦੀਨ ਕਾਲੂ, ਕਛਕ ਮਠਾਈ ਬਾਣ ਪੱਟੀਆ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਮਠਿਆਈ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚੌਲ ਲਏ ਤੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕਲਮ ਗਹਿ ਅਵਲ ਅਲਫ ਲਿਖ, ਬਹੁਰ ਸਿਹਰ ਫੀਸੂ ਸਭ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਫੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲਫ ਲਿਖ। ਅਲਫ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਲਫ ਲਿਖ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੱਲਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਦੇਰ ਕਛ ਲਾਗੀ, ਮਾਨੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਰਸਨਾ ਮੈਂ ਦੇਰ ਹੂੰ ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਲਿਖ ਅਲਫ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਏ ਬਿਸਮਾਦੇ ਪੜਿਓ ਕਹੂੰ ਆਦ ਮੋਤੇ, ਮੋਹ ਸੇ ਸਬਕ ਪੜੇ ਜਾਣਿਓ ਨ ਜਾਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਆਖਦਾ, ਮੌਲਵੀ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬੱਚਾ ਅਲਫ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਵੇਗਾ? ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਲਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅਲਫ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਨਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਸੀ ਸਾਂਗ ਪਰੇ ਤਾਜ ਕਾਲ ਬਾਲਕ ਕੀ ਬੈਸ ਬੁੱਧ ਬ੍ਰਿਧ ਹੂੰ ਨ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਬਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ? ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੋਲੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕ ਧੜਾ ਧੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਬੋਲਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਰ ਤੇ ਜਬਰ ਔਰ ਮਾਇਨੇ ਕਿਤਾਬਨ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੇਖਾ ਜਮਾ ਖਰਚ ਬਸੇਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਏ, ਇਹ 10-10 ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ 14 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। 14 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 10-10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨੁਖ ਕੇ ਕਾਮ ਨੇ ਔਲਿਆ ਉਤਾਰ ਕੋ ਲੱਖ ਸੋ ਲੱਖ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖ ਹੈ ਅਲੇਖੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਨਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਏ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਔਲੀਆ, ਅਵਤਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਈ ਕਾਲ ਸੁਤ ਬੁੱਧ ਰਾਸ ਪਾਰਸੀ ਇਲਮ ਜੋ ਕਠਨ ਸਿੱਖ ਬੇਗਹੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਚਰਚਾ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਾਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਆਏ ਮੁਖ ਵੇਖੇ ਕਰੇ ਇਲਮ ਪਰੇਖੇ ਨਰ ਸੁਨ ਸੁਨ ਬੈਨ ਕੇ ਬਿਲਾਸ ਬਿਸਮਿਓ ਗਹੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਮਿਲਤ ਪਰਸ ਪਰ ਕਰਤ ਸੁਜਸ ਬਰ ਬੈਸ ਲਗ ਦੇਖਿਤ ਸੁਮੁਖੀ ਵਸੇਖ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਦਨ ਬਚਨ ਸੁਨ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਸਭ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਰਿਦੇ ਹਰ ਖਾਵਨਾ ਉਦੇਗ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਧੁਰ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਧੁਰ ਮੁਖ ਬੋਲਤ ਹੈ ਬੈਨ ਮਾਨੋ ਦੇਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਐਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ
ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਪਾਸ ਸੋ ਮਿਲੀ ਜੋ ਨਾਮ ਸੇ ਭਜਨ ਸੰਗ, ਗੰਗ ਜੈਸੀ ਬਾਣੀ ਬਲ ਬਲ ਮਾਨ ਪਾਪ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ, ਦੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਐਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨੀਰ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਪੰਡਤ ਜੋ ਵਕਤ ਅਜੁਗ ਵਾਕ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਿ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਖਦ ਜੋ ਸੰਗ ਨਰ ਜਪਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਇੱਦਾਂ ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿਤ ਲਾਏ ਨੁਤ ਗਾਏ ਘਰ ਜਾਏ ਨਰ, ਕਲਾਵਾਨ ਪਿਓ ਕਲ ਕੀਰਤ ਸੁਥਾਪਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਕਲਾਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਧਾਮ ਧਾਮ ਕੇ ਕਾਮ ਤਜੇ ਤਿਗ ਜਾਵਤ, ਹੀਰਤ ਮੂਰਤ ਭਾਵਤ ਜੀ ਕੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਬੂਝ ਬੈਨ ਸੰਦੇਹ ਉਠਾਏ, ਸੁਨੇ ਤਤਕਾਲ ਗ੍ਰਹ ਮੁਖ ਨੀਕੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਵਤਾਰ ਲਖਿਓ ਬੋਲੋਕਨ, ਬ੍ਰਿਧ ਬਈ ਸ਼ਰਦਾ ਸੁਧ 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 ਹੀ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਬੋਲਤ ਬੋਲਿਓ ਮੋਲਿਓ ਤੋਲਿਓ ਡੋਲਮਤੀ ਮਾਤ, ਹਰ ਹੀਨ ਬਲੀ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਭਾਰਾ ਖੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਖੰਡਾ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਏ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲਖਨ ਲਗੇ ਜਬ ਨਰ, ਕਲਾ ਫੇਰਿਓ ਬਹੁਰ ਸੁਭਾਵ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਬਾਲਕ ਕੋਈ ਆਮ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲਾਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਲੇ ਬਾਲਿਆਨ ਜਾਨਕ ਕੀਨੇ ਕੀਨੇ ਆਪਣਾ ਛਪਾਵ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਸਕਣ। ਪੁਰ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਤਰੇ, ਤਰ ਕਹਿ ਪਟ ਕੁਲ ਸਰੀਰ ਕੇ ਪੌਂਡੇ ਰਹੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੋਲਤ ਕੋ ਬੁਲਾਵਤ ਹੈ ਨਰ, ਬੇਖੁਦ ਐਡਨ ਧਿਆਨ ਅਲਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਐ,
ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਭਿਆਨ ਪਰੇ ਕਰ ਮਾਤਿ ਉਠਾਵਤ, ਤੇ ਵੀ ਉਠੇ ਲਹੈ ਮੋਨ ਗਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਗਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਤ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਮਗਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੋਰ ਪਏ ਜੁਗ ਬਾਸੁਰ ਬੀਤੇ, ਹੋਤ ਹੈ ਮਾਨਵ ਕੈਸੇ ਕਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦਿਆਂ 2 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਆਖਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਮਤਵਾਨ ਵੱਡੇ ਸੁਰਗਿਆਨ, ਭਿਓ ਅਨਜਾਨ ਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਹੇਤੂ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਚੁੱਪ ਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਦ ਚੇਤੇ ਉਦਾਸ ਰਹੇ ਕਛ, ਹੇਤ ਪਿਓ ਪਰ ਸ਼ਾਵਤ ਪ੍ਰੀਤੂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਆਮ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜੇ, ਬਸ ਸੌਖਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਭੂਤ ਚੰਬੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਭਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਅਸਲ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਕੇ ਚਿਤ ਬਦੀ ਸੁਤ ਦੇਖ, ਬਸੇਕ ਉਪਾਏ ਕਰੇ ਜੂ ਬਤਾਇਆ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਲਕ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਪਾਅ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਉਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਸ਼ ਪਈ ਫਰਮੋਸ਼ ਮੇ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਰਸੀ ਤੋਹੇ ਪੜਾਇਆ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਏ, ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਚਲੋ ਨਾਲ ਮੇਰੇ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਦਾ ਛਾਇਆ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਏ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ ਤਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮਾਨਵ ਆਨ ਪੈ। ਮਾਨਵੇ ਆਨ ਸਭੇ ਇਕੱਠੇ ਬੋ ਬੈਨ ਸੁਨੇ ਸੁਰਤ ਜੈਸੇ ਰਹਿ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਧੜਾ ਧੜ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਖਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਨਵ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੈਰਾਨ ਸੁਮਾਨ ਤਬੇ ਮਨ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਸੁਆਕ ਕਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਏ ਕੇ ਮੁਲਾਨੇ ਕੇ ਦਵਾਈ ਕਈ ਬੈਸ ਟਿਗ ਤੁਮ ਪਰ ਮੇਰ ਸੂ ਪਰਵਦਗਾਰ ਕੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਨੇਕ ਬਾਲਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਬੈਸ ਲਗ ਮਾਹੇ ਪਈ ਸੇ ਮੁਖੀ ਵਸੇਖ ਤਵ ਗਿਰਾ ਮੁਖ ਮਾਹਰੀ ਸਬਨਹਾ ਹਿਤਕਾਰ ਕੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਆਖਦਾ ਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਭ ਹੈ ਸੁਭਾਉ ਭਰਿਓ ਭਾਉਸ ਸਬਨ ਸੰਗ ਬਦਿਗੋ ਪ੍ਰਭਾਉ ਚੀਤ ਜਸ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਆਨੰਦ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਕੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪਨੇ ਹੀਰ ਤੁਮੇ ਬਾਤ ਸੁਧ ਤਜੀ ਕਰ ਬਾਰ ਕੀ। ਮੌਲਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਕੇ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਭਨੇ ਹੀਰ ਤੁਮੇ ਪਾਤ ਸੁਧ ਤਜੀ ਕਰ ਬਾਰ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ